Okay students, so today we will see the numericals on units and measurement. So mainly we will see on the parallax method and the conversion of radians to minutes, from degree to minutes to seconds. Okay, so some of the numericals we will solve today. So first one is calculate the angle of a 1 degree 1 minute, that is minute of arc or minute in arc minute or arc minute, and C 1 second in radians. So we have to determine all these in terms of radians. So use 360 degree equal to 2 pi radian, and 1 degree is 60 minutes and 1 minute equal to 60 seconds. Okay, so if it is single dash here on 60, it is minute, and if it is double, then it will be second. Okay, so we have to convert all the degrees into the radians form: degree, radians, minute, radians, and second into radians. So let us see the solution. So A part, we have 360 degree equal to 2 pi radian. So 2 pi radian 360 equal to 2 pi radian ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 2 pi radian ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ 1 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 360 ಡಿಗ್ರಿಗೆ 2 pi ರೇಡಿಯನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯನ್. ಓಕೆ, for 1 degree how much will be the radian. So 1 into ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾನು, 1 into 2 pi radian divided by 360. So 2 ones are 2, 180s are, so it will be pi by 180. So pi value ಏನದ 22 by 7 ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ divided by 180, it will be nearly 3.142 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3.142. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಬೈ 180. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 22 divided by 7 ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 3.142. ಅದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿನಿಲ್ಲ, 3.142 divided by 180. ಓಕೆ, ಸೊ 3.142 divided by 180 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 0.0746. ಇಲ್ಲಿ 46 ಯಾಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 10 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಾಗ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 0.01745. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. 1.745 ಇಂಟು 10⁻⁻² ರೇಡಿಯನ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, 1 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ ರೇಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ 1.745 ಇಂಟು 10⁻⁻² ರೇಡಿಯನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ 1 ಮಿನಿಟಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 1 degree equal to 60 minute. So that is equal to 1.745 into 10⁻⁻², what we have got here. So now 1 minute ಅಷ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೇನು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಮಾಡಿರಿ. 1.745 into 10⁻⁻² divided by 60. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. 1.745
0.745 divided by 60 equal to, so 0.02908 ಬಂತು, 0.02908. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2.9. ಇದನ್ನು ನಾವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 2.91 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಟು 10⁻⁻² ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ -2 ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ 10⁻², 10⁻², 10⁻² ಏನಾಗುತ್ತೆ 2.91 ಇಂಟು 10⁻⁻4. -2 and -2 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ -4 is the answer. Okay, so the 1 minute in the value another 2.91 into 10⁻⁻4 radian. Now we will see what is the value for 1 second. So 1 minute equal to 60 seconds. So 1 minute ಒಳಗೆ 60 seconds ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 60 seconds, that is 1 minute value ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ 2.908 into 10⁻⁻4 radian or 2.91 into 10⁻⁻4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಬೈ 60. ಸೊ 2.91 divided by 60. How much you will get? 0.0485. So 0.0485. So this will be this much is the answer. So -4 ಅಂದ್ರೆ -4 ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 10⁻⁻² ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10⁻⁶. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10⁻⁻4. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಬಂದಿರ್ತದೆ 10⁻⁻² ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. 2.91 into 10⁻⁻4 divided by 60. So your answer is 0.0485 into 10⁻⁻4. ಇದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ 4.85 into 10⁻⁻2 into 10⁻⁻4. So this will be 4.85 into 10⁻⁻6 radian is the answer. Okay, so 1 minute in the 1 degree the answer ಆಯಿತು, 1 minute in the then 1 second in the. So first problem in the solution ಸಿಕ್ತು. Next so we'll go to the second one. A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at a point A in front of the tower C and spots a very distant object O in line ವಿತ್ AC. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ. ದೂರ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಐತೆ AC. ದೆನ್ ಹಿ ವಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು AC ಅಪ್ ಟು B. ಸೊ AC ನಿಂತ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ B ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲಿ 100 meter ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ O ಆ್ಯಂಡ್ C ಅಗೇನ್. ಸಿನ್ಸ್ O ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭಾಳ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ BO ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ looks at O and C again. Since O is very distant, the direction BO is practically the same as OA. But he finds the line of sight C shifted from the original line of sight by the angle theta equal to 40 degrees. So 40 degrees is nothing but the parallaxic angle. So here what we have to find out is estimate the distance of the tower C from his original position. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ A to B he moves perpendicular to this. So it will be 100 meter and here ಇವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಥೀಟಾ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ತೀಟಾ ಏನೈತಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಇದು ತೀಟಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, so it's simple, very very simple. B theta is the parallax angle. So AB distance is equal to AC tan theta. AB distance equal to AC tan theta. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟದ 100 ಮೀಟರ್, 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 40 ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಾಗ ನೀವು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 40 ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಟ್ಯಾನ್ 40 ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. 0.8391 ಸಿಗ್ತದೆ. 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್, ಎ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 119 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. So this from here to here, what is the distance is 119 meter. Okay. Now let us go to the third one. A moon is observed from two diametrically opposite point A and B on the earth. The angle theta subtended at the moon by two directions of observations is 1 degree 54 minute. Given the diameter of the earth to be about 1.276 into 10 raised to 7 meter. Compute the distance of the moon from the earth. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಒಳಗೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ನಿಂತ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್ ಟು ಅರ್ತನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 degree 54 minute ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೀವಂದ್ರೆ ಇಂಟು 60 ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. 1 degree ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 minutes. 60 ಇಂಟು 54 ಸಾರಿ ಇಂಟು ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 60 ಪ್ಲಸ್ 54. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 60 ಪ್ಲಸ್ 54 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 114 ಬಂತು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ 114 ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 114 ಮಿನಿಟ್ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು? 1.85 ಇಂಟು 10 raised to -6. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಗೇನ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 114 ಇಂಟು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 3.32 ಇಂಟು 10 raised to -2. ಓಕೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ 114 ಇಂಟು 60 ಓಕೆ ಇಂಟು 4.85 ಓಕೆ 33.71 ಬಂತು. ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ 2 ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ 10 raised to -6 ಇದ್ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 10 raised to -2 ರೇಡಿಯನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. 33,174 ಐತಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ? 10 raised to -2 ಪವರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ -6 ಇದ್ದಿದ್ದು 10 raised to -2. ಸೊ ನಾವು 1 minute ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಓಕೆ, ನಾವು ಬಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 1 ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ 1.276 ಇಂಟು 10 raised to 7 meter ಐತಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 1.27 ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಬಂತೈತಿ ಇದು? ಸೊ ನಾವು ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.84 ಇಂಟು 10 raised to 8
meter. So the distance of the earth from moon is d equal to 3.84 into 10 raised to 8 meter we'll get. Now let us go to the last one. The sun's angular diameter is measured to be 1920 minutes. The distance d of the sun from the earth is 1.49 into 10 raised to 11 meter. What is the diameter of the sun? Sun's angular diameter alpha equal to 1920 minute. So ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು 1 minute in value multiply ಮಾಡ್ರಿ. Okay, so 9.31 into 10 raised to minus 3 radian formula ಬರ್ತದೆ. Then sun's diameter d is equal to, okay, alpha into d. So alpha value is 9.1331 into 10 raised to minus 3 into d. What is d? Diameter 1.496 into 10 raised to 11. Okay, distance of the, it's not diameter, distance of the sun from the earth it is. So now d is equal to sun's diameter ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 1.39 into 10 raised to 9, or ನೀವು approximately 1.4 into 10 raised to 9 meter ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. Okay, thank you.